سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو اپنے دربار میں طلب کر کے کہا کہ وزیر یہ بتاؤ کہ غریب لوگ اتنے زیادہ خوش کیسے رہتا، وہ ٹینشن فری کیسے رہتا، اور وہ اپنی دنیا میں اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں بالکل خوشیوں کے ساتھ مگن رہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کیا راز ہے؟ تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس کا ڈیمو کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا آپ ہے نا، مجھے ذرا سونے کے سکے دیں، 100 عدد سونے کے سکے آپ مجھے عطا فرمائیں، میں آپ کو غریب کو دکھا کے اس کا ڈیمو کر کے بتاؤں۔ وزیر کی فرمائش پہ بادشاہ سلامت نے 100 سونے کے سکے وزیر صاحب کو عطا فرما دی۔ وزیر صاحب نے وہ 100 سونے کے سکے لیے اور 100 میں سے ایک سونے کا سکہ اپنی جیب میں ڈالا اور باہر سے ایک غریب آدمی کو بلایا کہ جو بالکل کچے مکان اور کچی جھوپڑی میں جو رہتا تھا، اس کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا یہ لو، یہ 100 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے تھیلی دے دی۔ حالانکہ ناظرین، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سونے کے سکوں میں سے ایک سونے کا سکہ وزیر نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ تب 100 میں سے جب آپ ایک نکالیں گے تو 99 بچیں گے۔ اصل میں 99 سونے کے سکے تھے، لیکن اس نے بتاتے وقت یہ کہا غریب آدمی کو کہ بیٹا اس میں سونے کے 100 سکے موجود ہیں۔ اب وہ خوش ہوتا ہوا اور پلاننگ کرتا ہوا اور ان فیوچر اپنا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں دیکھتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ پتہ ہے آج بادشاہ سلامت کے دربار سے وزیر صاحب کے ہاتھوں مجھے سونے کے 100 سکے ملے۔ بیوی نے کہا کہ واہ بھائی، سونے کے 100 سکے ملے، ایسا کرتے گنتے ہیں کہ بھائی سونے کے 100 سکے ہیں بھی یا نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس شخص نے گنا تو وہ 99 بنے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مغالطہ ہو رہا ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دوسری مرتبہ اس کی بیوی نے جب سونے کے سکے گنے تو اس بار بھی 99 سونے کے سکے تھے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کے گننے میں گڑبڑ ہو، لہٰذا تیسری مرتبہ ہمارا بیٹا گنے گا۔ یہ سب کام چل رہا ہے رات کے وقت میں، حالانکہ رات کا وقت پہلے زمانے میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ تو بیٹے نے جب یہ سونے کے سکے گنا تو تیسری مرتبہ بھی ناظرین 99 کا ہی جواب آیا۔ اب کیا تھا، سکون خراب ہو گیا پورے گھر کا، ہلچل مچ گئی۔ اسے کہتے ہیں نا ڈپریشن میں آ جانا، فکروں میں گھر جانا۔ حالانکہ 99 سکے ملے ہوئے، اس کی خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک سونے کا جو سکہ غائب ہے نا ناظرین، اس ایک سونے کے سکے نے پورے کے پورے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دی۔ اب کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے گر گیا وہ سونے کا سکہ، میں باہر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ غریب آدمی باہر جاتا ہے اور ہر جگہ سرچنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ محل کے اندر بھی آ کے چیک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گفٹ لینے کے اس میں غلطی سے بائی چانس محل کے اندر وہ سونے کا سکہ گر گیا۔ لیکن ناظرین، میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ گرا نہیں تھا، بلکہ وہ تو وزیر نے جان بوجھ کے اپنا ایک سکہ اس میں سے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آدھی رات کو گھر گیا، ساری رات جو گھرانہ روزانہ کی بنیاد پہ سکون کی نیند سوتا تھا نا، وہ ایک سونے کے سکے نے سب کی نیندوں میں ہلچل سی مچا دی۔ تینوں کو نیند نہیں آ رہی، تینوں کا جو ہے نا کہتے ہیں کمفرٹ زون ختم ہو گیا، تینوں کا سکون برباد ہو گیا، فکروں میں گر گئے، ٹینشن میں گر گئے، اور جو ہے نا وہ ریلیکسیشن ان کی لائف کے اندر سے ختم ہو گیا کہ یار ایک سونے کے سکے کی کمی نے جو ہے نا وہ ہمارے پورے کے پورے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دی۔ غریب آدمی نے کہا کہ میں ایسے نہیں بیٹھوں گا،
आखिर वो सोने का सिक्का गया तो गया कहाँ, 99 सिक्के मुझे मिले हैं। चुनाचा अगले दिन वो सुबह के वक्त में बादशाह सलामत के दरबार में गया और गुज़िश्ता दिन और गुज़िश्ता रात को जो मामला हुआ ना वो सारा तफसील के साथ उसने एक्सप्लेन किया कि बादशाह सलामत ऐसे ऐसे हो गया। हालांकि वज़ीर साहब ने तो कहा था कि सोने के 100 सिक्के, लेकिन हम तीनों अफराद ने गिने मगर उसमें 99 सिक्के, मुझे लग रहा सिक्का यहीं कहीं गिरा है कहीं। तो वज़ीर साहब ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत अब मसला आपके समझ में आ गया। उसने फ़ौरन वो एक सोने का सिक्का निकाला, पहले तो उसको बात क्लियर की, एक सोने का सिक्का निकाल के उस गरीब आदमी को दे दिया जेब से निकाल के, कहा कि ये मैंने जानबूझ के इस तरह का काम किया, असल में बादशाह सलामत को डेमो दिखाना मकसद था। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर और जो आपने सिचुएशन देखी है ना, इसमें अगर आप डीपली कंसिडर करें तो एक चीज़ मुश्तरक पाई जाएगी उस गरीब आदमी में और बादशाह सलामत आपकी शख्सियत में। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है ना, हम उस पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर रहे। जो नहीं दिया, ना मिलने के ऊपर और ना दिए जाने के ऊपर हम टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं। नाज़रीन, यही तो बतलाना मकसूद है। आज हमारी लाइफ के अंदर सब कुछ मौजूद है ना, माँ बाप हैं, औलाद हैं, बीवी बच्चे हैं, रहने के लिए अच्छा मकान है, अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत हमें दी है, अच्छी जॉब है, अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस, अच्छी जो है ना वो दोस्तों यारों की गैदरिंग है, अच्छे रिलेटिव हैं। कोई जो है ना वो अल्लाह ना करे ज़िंदगी के अंदर ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई बड़ा जो है ना वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा डेंजर सिचुएशन नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, सही है। तो जो हैं इनामात अल्लाह ताला की तरफ से, उस पे नाजरीन हम में से कोई भी खुदा का शुक्र अदा करने के लिए तैयार है, और जो चीज़ें नहीं है ना उस पे बेचारे टेंशन और डिप्रेशन के अंदर घिरे हो। तो बादशाह सलामत, आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सहूलत दी, सही है। आप दूसरे बादशाहों के साथ जो कंपेयर कर रहे हैं और जो कंपैरिजन करके जो चीज़ डायग्नोस आप कर रहे हैं, रिजल्ट वगैरह, उसमें आप ये कह रहे हैं कि फला बादशाह के पास तो ये वाली बादशाहत भी है, उसके पास तो ये वाला इख्तिदार भी है। बादशाह सलामत, आप ये कंसिडर नहीं कर पा रहे कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी बादशाहत, इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी जो है ना वो रियासत का बादशाह बनाया है। तो इस पे तो आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आप खुदा का शुक्र जो है ना वो दिए जाने वाली नेमतों के हवाले से अदा करेंगे ना, तो आपका काफ़ी हद तक डिप्रेशन यूँ ख़त्म हो जाएगा। और नाज़रीन, ये दुनिया का उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जो दिया है ना वो उसके हक़ में बेहतर है। आज अगर मेरे पास सपोज़ बादशाहत नहीं है और मेरे पास अगर इख्तिदार नहीं है, तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कोई ना कोई हिकमत और बेहतरी होगी। मेरे इन तमाम बातों पे तमाम नाजरीन गौर व फिक्र कीजिएगा। इससे पता है क्या होगा, जब आप ये दोनों चीज़ अपने जहन, अपने माइंड के अंदर कंसिडर करेंगे ना, तो ज़रा सुकून फील होगा। आप ज़रा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स से आप बाहर निकलेंगे, एहसास कमतरी से बाहर निकलें। नाजरीन, अगर आपको मेरी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, शेयर करें, और नए आने वाले नाजरीन से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक का जो पेज का नाम है वो भी हसन इम्तियाज़ टीवी है, साइड में लिखा हुआ आ रहा है। आप तमाम लोग, तमाम नाजरीन मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर भी मेरे तमाम लेक्चर्स को बआसानी वॉच कर सकते हैं।